Hello students, how are you? I hope you're all fine. I am once again in front of you. See, I have got your English for Today book. Many of you has informed me what book to buy. This is the new edition of your board book. আমি আবারও বলছি তোমরা সর্বপ্রথমে এই বইটা তোমরা কিনবে। এটা হচ্ছে বোর্ডের বই। This is the book of National Curriculum Textbook Board. So this is the main important book of your English first paper. Okay, I will start today. Unit 1, Lesson 2. Unit 1, Lesson 2. This Unit 1 is about people or institutions making history. Okay, you can see now here. See, I've got the first page of the lesson to people or institutions making history. People or institutions making history. That means যে মানুষগুলো বা যে প্রতিষ্ঠানগুলো ইতিহাস তৈরি করেছে. Lesson 2. See, in your book you have got who do you see in picture? What do you know about him? এখানে একজনের ছবি দেখা যাচ্ছে. You can see him. Can anybody tell me who is this person? See, the name is here. Nelson Mandela, from apartheid fighter to president. So who is Nelson Mandela and what is apartheid? These two questions come from the very beginning of the lesson. Nelson Mandela, he is South African anti-apartheid revolutionary political leader who served as president, as black president or as black person, head of the state from 94 to 1998. Not only that, he was first elected in a fully representative democratic election. So, আমরা এখানে কি পাচ্ছি? Nelson Mandela from apartheid fighter to president. And now the question is coming, what is the meaning of this apartheid? See, আমি এখানে লিখেছি অ্যাপারথেড মানে হচ্ছে জাতিবিদ্বেষ, যেটাকে আমরা কি বলতে পারি? সেগ্রিগেশন. The thing is which is very very important to know that this apartheid এটাকে বলা হয়ে থাকে দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ণ বৈষম্য নীতি, যেটা অন্য কোথাও পাওয়া যাবে না। ঠিক আছে, মূলত দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ণ বৈষম্য নীতিকেই কি বলছে এখানে? অ্যাপারথেড বলছে। So we can go to the text. Okay, we were talking about apartheid. Apartheid আমরা বলছি a former social system in South Africa in which black people and people from the racial groups did not have the same political or economic rights. Okay, এখানে দেখো তোমরা there is given here Reuters. এখন Reutersটা কি? Johannesburg, Reuters. Johannesburg is the name of a city in South Africa. And Reuters কে আমরা যদি বলি তাহলে এটাকে বলতে পারি সংবাদ সংস্থা। এখানে দেখো, এখানে লিখেছি গ্লোবাল ইনফরমেশন এন্ড নিউজ প্রোভাইডার হেডকোয়ার্টার্ড ইন লন্ডন। যেরকম আমরা BBC CNN জানি, ঠিক সেরকম রয়টার্স একটা সংবাদ সংস্থা। ইটস হেডকোয়ার্টার ইজ ইন লন্ডন। আর এই রয়টার্সের জোহানেসবার্গ শাখার যে রয়টার্সের বরাত দিয়ে এই লেখাটা, see, Nelson Mandela guided South Africa from the shackles of apartheid to a multiracial democracy as an icon of peace and reconciliation who came to embody, আমি বুঝতে জানি না তোমরা এটা বুঝতে পারছো কিনা, embody EMBODY the struggle for justice around the world. So see, different types of vocabulary is here. Nelson Mandela guided means instructed, conducted, এখানে লিখেছি দেখো directed, ruled, conducted মানে পরিচালিত করা। Nelson Mandela guided South Africa from the shackles of apartheid. See the word shackles. Shackles means chain বা শেকল of apartheid to a multiracial democracy as an icon of peace and reconciliation who came to embody the struggle for justice around the world. মানে কি দাঁড়াচ্ছে? নেলসন ম্যান্ডেলা সাউথ আফ্রিকাকে গাইড করেছেন, কন্ডাক্ট করেছেন, পরিচালিত করেছেন, রুল করেছেন কিসের থেকে? ফ্রম দ্য শ্যাকেলস অফ অ্যাপারথেড,
সেই বর্ণ বৈষম্য শিকল থেকে কোথায় নিয়ে গেছেন সাউথ আফ্রিকাকে? মাল্টিরেশিয়াল ডেমোক্রেসি। মাল্টিরেশিয়াল মিন্স বহু জাতীয়। দেখো এখানে আমি লিখেছি বহু জাতীয়, দ্যাট ইংলিশে যদি লিখি তাহলে সেটা হচ্ছে রেশিয়ালি মিক্সড। ওকে, সো অ্যাজ এন আইকন, আইকন মিন্স হচ্ছে, আইকন আমরা বলি সাধারণত মূর্তি, আর ইংরেজিতে অনেকগুলো প্রতিশব্দ আছে, পোর্ট্রেট, ইমেজ, সিম্বল, পিকচার। সো আইকন, এখানে আইকনটা কি বোঝাচ্ছে এটা আমি তোমাদেরকে পরে পরে দেখাবো। কোয়েশ্চেন প্যাটার্ন নিয়ে যখন আলোচনা করব তখন তোমরা বুঝতে পারবে যে হতে পারে এক একটা শব্দের নানা রকম প্রতিশব্দ থাকতে পারে। ইট ক্যান হ্যাজ লটস অফ সিনোনিমস। কিন্তু তোমরা যখন কোয়েশ্চেন আনসার বা মাল্টিপল চয়েস কোয়েশ্চেন যখন আনসার করবে তোমাদেরকে বুঝতে হবে যে পার্টিকুলার ওয়ার্ড কোন পার্টিকুলার শব্দটাকে এখানে ম্যানিফেস্ট করছে বা বুঝাচ্ছে। সো অ্যাজ অ্যান আইকন অফ পিস অ্যান্ড রিকনসিলিয়েশন। রিকনসিলিয়েশন মানে কি? দেখো, সমন্বয় সাধন, রিইউনিয়ন অর সেটেলমেন্ট। এমবডি, মূর্ত করা, সংগঠিত করা, অর্গানাইজ, রিইনকার্নেট। তাহলে আমরা কি দেখতে পাচ্ছি এখানে? দেখো, তিনটা লাইন, শুধুমাত্র তিনটা লাইন। সেই তিনটা লাইনেই দেখো অনেকগুলো শব্দ, অনেকগুলো অর্থ আমরা এখানে পেয়ে যাচ্ছি। তাহলে আমরা যদি এই তিনটা লাইন আরেকবার যদি যাই, নেলসন ম্যান্ডেলা গাইডেড সাউথ আফ্রিকা from the shackles of apartheid to a multiracial democracy as an icon of peace and reconciliation who came to embody the struggle for justice around the world. তাহলে নেলসন ম্যান্ডেলা সাউথ আফ্রিকাকে বর্ণবৈষম্যের শেকল থেকে বের করে নিয়ে কোথায় নিয়ে এসেছে? মাল্টিরেশিয়াল ডেমোক্রেসিতে, বহুজাতীয় গণতন্ত্রে নিয়ে এসেছে। কি হিসাবে? অ্যাজ অ্যান আইকন অফ পিস অ্যান্ড রিকনসিলিয়েশন, যে একটা সিম্বল হিসেবে কিসের? শান্তি এবং রিকনসিলিয়েশন, যেটা বলেছি কি রিইউনিয়ন। হু কেম টু এমবডি দ্য স্ট্রাগল ফর জাস্টিস অ্যারাউন্ড দ্য ওয়ার্ল্ড, যিনি কি করেছেন? যিনি এই সবকিছুকে মূর্ত করেছেন, সংগঠিত করেছেন সারা সমগ্র বিশ্বের। কিসের জন্য? কিসের জন্য স্ট্রাগল, কিসের জন্য লড়াই, কিসের জন্য যুদ্ধ? ফর জাস্টিস, ন্যায় বিচারের জন্য। Imprisoned for nearly 3 decades, imprisoned for nearly 3 decades for his fight against white minority rule, Mandela never lost his resolve to fight for his people's emancipation. So imprisoned means what? Imprisoned means confined, enclosed, অবরুদ্ধ, বন্দী, for nearly 3 decades. Decades মানে হচ্ছে দশক, 3 দশক। আর ইংরেজিতে বলতে গেলে আমরা বলি a period of 10 years for his fight against white minority rule. White minority rule বলতে কি বোঝাচ্ছে? White minority রুলটা হচ্ছে a group of white people within a larger non-white population, such a group exercising political and social control over a non-white majority. White minority rule বলতে বোঝাচ্ছে শ্বেত বা সাদা লোকের সমন্বয়ে গঠিত একটা গ্রুপ, যে কিনা অতটা সংখ্যায় বেশি না, কিন্তু সেখানে পলিটিক্যাল এবং সোশ্যাল কন্ট্রোল তারা করছে কাদের উপর? নন হোয়াইট মেজরিটির উপর। ম্যান্ডেলা নেভার লস্ট হিজ রিজলভ। রিজলভ মানে হচ্ছে সংকল্প। আমি একটু বোর্ডে লিখতে চাই, দেখো। ওকে, ম্যান্ডেলা নেভার লস্ট হিজ রিজলভ। দেখো, রিজলভ এখানে আমি লিখেছি, আমি অনেকগুলো শব্দার্থ লিখে রেখেছি আগেই। সো ইট উইল বি আ কাইন্ড অফ ডিফিকাল্ট ফর ইউ। দেখো, রিজলভ মিন্স সংকল্প, which can be used as noun and also as verb. Then ইংরেজিতে এটাকে আমরা বলতে পারি কি? ডিটারমিনেশন। আমি জানি না তোমরা লেখাটা বুঝতে পারবে কিনা। ডিটারমিনেশন, সংকল্প। ফর হোয়াট? ফর ইমানসিপেশন। ইমানসিপেশন মানে হচ্ছে মুক্তি, যেটা ইংরেজি প্রতিশব্দ ফ্রিডম অর লিবারেশন। তাহলে এখন আমরা আবার লেসনে যাই। দেখো কি বলছে, যে imprisoned for nearly 3 decades for his fight against white minority rule, যে উনি 3 দশক, 30টা বছর উনি বন্দী ছিলেন, অবরুদ্ধ ছিলেন। কিসের জন্য? তার যুদ্ধের জন্য। কাদের বিরুদ্ধে? ফর হোয়াইট মাইনরিটি রুল। ম্যান্ডেলা নেভার লস্ট হিজ রিজলভ। তিনি তার সংকল্প থেকে, তার ডিটারমিনেশন থেকে তিনি কখনো সরে যাননি বা কখনো তার সংকল্প হারিয়ে ফেলেননি।
to fight for his people's emancipation. কার জন্য? তার দেশের, তার লোকের ইমানসিপেশন, যেটা বলেছি মুক্তি, freedom or liberation. Emancipation means he was determined to bring down apartheid while avoiding a civil war. উনি প্রচন্ড দৃঢ় সংকল্প ছিলেন যে উনি অ্যাপারথাইড বা অ্যাপারথাইড যেটাই উচ্চারণ করি না কেন, সেই দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ণবৈষম্য নীতিকে উনি শেষ করে ফেলবেন বা মুছে দিবেন বা ধ্বংস করবেন। কিভাবে? while avoiding a civil war. একটা সিভিল ওয়ার বলতে এখানে আমরা বুঝাচ্ছি, দেখো সিভিল ওয়ার মিন্স গৃহযুদ্ধ। সিভিল ওয়ার মিন্স গৃহযুদ্ধ। সেটা কি, কেমন যুদ্ধ? a war between citizens of same country. ঠিক আছে, যেই যুদ্ধে একই দেশের নাগরিকরা একে অপরের সাথে যুদ্ধ করে, যেটাকে অনেক সময় হোলি ওয়ারও বলা হয়। হ্যাঁ, সো his prestige and charisma, এটার উচ্চারণ কিন্তু চেরিশমা না, এটার উচ্চারণ charisma, helped him win the support of the world. তার যে প্রেস্টিজ মানে খ্যাতি, তার রেপুটেশন, এখানে আমি লিখেছি প্রেস্টিজ মানে খ্যাতি, রেপুটেশন, charisma মানে অনন্য সাধারণ প্রতিভা, যেটাকে আমরা বলতে পারি হিজ চার্ম অর হিজ পার্সোনালিটি। এটার আরেকটা শব্দ আছে অরা, AURA, অরা। হ্যাঁ, এটার আরেকটা প্রতিশব্দ আছে AURA, অরা। So his prestige and charisma helped him, সাহায্য করেছে to win the support of the world. তাহলে আমাদের প্রথম পৃষ্ঠার যে বইয়ের প্রথম পৃষ্ঠার টেক্সটটা এই পর্যন্ত। এখন আমরা পরের পৃষ্ঠাতে চলে যাচ্ছি। Okay, now see the next page. I hate race discrimination most intensely and in all its manifestations. You can see that these lines have been quoted. মানে এগুলো ম্যান্ডেলা নিজে বলেছিলেন। কবে বলেছিলেন, কি কখন বলেছিলেন আমরা এটা দেখব। I hate race discrimination. রেস মানে তোমরা জানো, হ্যাঁ, ডিসক্রিমিনেশন মানে কি? বৈষম্য। রেস ডিসক্রিমিনেশন মানে কি? বর্ণ বৈষম্য। So he is telling I hate race discrimination most intensely. ইন্টেন্সলি মানে হচ্ছে তীব্রভাবে, বা যেটাকে আমরা যদি ইংরেজিতে বলি তাহলে আমরা বলতে পারি ডিপলি। এখানে আমি লিখেছি দেখো, ইন্টেন্সলি মিন্স তীব্রভাবে, ডিপলি, প্রোফাউন্ডলি। তো উনি বলছেন আই হেট রেস ডিসক্রিমিনেশন মোস্ট ইন্টেন্সলি, খুব তীব্রভাবে, সবচাইতে, and in all its manifestations. Manifestations মানে হচ্ছে ডিসপ্লে, সকল ধরনের প্রকাশ। এখানেও লিখে রেখেছি দেখো, ম্যানিফেস্টেশনস, ডিসপ্লে, উদ্ভাস অথবা প্রকাশ। I have fought it all during my life. I will fight it now and will do so until the end of my days. Mandela said in his acceptance speech on becoming South Africa's first black president in 1994. 1994 সনে উনি যখন প্রথম কালো প্রেসিডেন্ট, ব্ল্যাক প্রেসিডেন্ট হিসেবে যখন নির্বাচিত হলেন, ইলেক্টেড হলেন, সো ইন হিজ অ্যাকসেপ্টেন্স স্পিচ বলতে বোঝায়, দেখো এখানে আমি লিখেছি অ্যাকসেপ্টেন্স স্পিচ মিন্স আ স্পিচ গিভেন বাই সামওয়ান while রিসিভিং অ্যাওয়ার্ড অর প্রাইজ। এই স্পিচটা মানে হচ্ছে যখন কেউ অ্যাওয়ার্ড অথবা কোনো কিছু যখন উইন করে, কোনো প্রাইজ, যে স্পিচটা দেয় সেটাকেই বলা হয় অ্যাকসেপ্টেন্স। আমি এখানে একটা জিনিস লিখতে চাই, এই জিনিসটা বেশিরভাগ স্টুডেন্ট ভুল করে। অ্যাকসেপ্ট আর একটা হচ্ছে অ্যাকসেপ্ট, ঠিক আছে? একটা হচ্ছে গ্রহণ করা, এটার সাথে এই অ্যাকসেপ্টের সাথে কিন্তু গুলিয়ে ফেলে। ওকে, সো সি, তাহলে ইন হিজ অ্যাকসেপ্টেন্স স্পিচ, আর সেই স্পিচে 1994 সনে when he became the first black president of South Africa, he বলেছিলেন যে he hate race discrimination, বর্ণ বৈষম্য খুব তীব্রভাবে, এবং শুধু তাই না, তার সকল ধরনের ডিসপ্লে বা ম্যানিফেস্টেশনসে I have fought it all during my life. আমি আমার সমগ্র জীবনে এটার বিরুদ্ধে আমি যুদ্ধ করেছি, এবং আমি এখনো করব, ভবিষ্যতেও করব, এবং until the end of my days, আমার একেবারে শেষ দিন পর্যন্ত। The time for the healing of the wounds has come. যে এখন সময় এসেছে, যে wounds মানে হচ্ছে ক্ষত, দেখো আমি এখানে লিখেছি wounds means ক্ষত বা ঘা, injury or sore, 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 আর healing মানে হচ্ছে, healing can be used as noun
or adjective. Palliate, আরোগ্য। তো কি বলছে এখানে দেখো যে এখন সময় এসেছে, the time has come for the healing of the wounds, যে ক্ষত বা ঘা সারানোর, আরোগ্যর। The moment to breach the chasms that divide us has come. এখন সেই মুহূর্তটা এসেছে, যে কোন মুহূর্তটা? টু ব্রিজ, এখানে ব্রিজটা কিন্তু ভার্ব হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। টু ব্রিজ দ্য chasms, chasms মানে হচ্ছে ফাটল বা খাদ, প্রফাউন্ড ডিফারেন্স, যে যে যেই ফাটল বা যে খাদ, যেই পার্থক্য যেটা আছে, যেটা আমাদেরকে কি করেছে, আলাদা করে রেখেছে, সেটা এখন কমিয়ে আনার সময় হয়েছে। We have at last achieved our political emancipation. আমরা অবশেষে কি অর্জন করেছি? অ্যাচিভ মানে হচ্ছে অর্জন করা। কি অর্জন করেছি? আমাদের রাজনৈতিক মুক্তি, পলিটিক্যাল ইমানসিপেশন। না সি এখানে আরেকটা, এখন দেখো, in 1993 Mandela was awarded the Nobel Peace Prize. তোমরা এবছর দেখেছো 2020 সালের আজকেই ঘোষণা হয়েছে যে ওয়ার্ল্ড ফুড প্রোগ্রাম তারা শান্তিতে নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন। তো নেলসন ম্যান্ডেলা, along with the honor he shared with F.W. de Klerk, the white African leader who had freed him from prison 3 years earlier and negotiated the end of apartheid. 93 সালে ম্যান্ডেলা এবং F.W. de Klerk, যিনি ছিলেন হোয়াইট আফ্রিকান লিডার, যিনি নেলসন ম্যান্ডেলাকে 3 বছর, মানে তার কারাবাসের যে যতটা সময়, তার 3 বছর আগেই নেগোশিয়েটেড মানে হচ্ছে মিডিয়েট অথবা ওয়ার্কআউট, MEDIATE, মিডিয়েট অথবা ওয়ার্কআউট, এটার বাংলা অর্থ হচ্ছে মধ্যস্থতা করা। সো F.W. de Klerk, the white African leader who freed Nelson Mandela, নেলসন ম্যান্ডেলাকে উনি মুক্ত করেছিলেন প্রিজন থেকে বা কারা বন্দী দশা থেকে 3 years earlier and negotiated the end of apartheid. সেই দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ণবৈষম্য নীতিকে শেষ করার জন্য বা এটাকে নিঃশেষ করার জন্য উনি কি করেছিলেন? উনি কাজ করেছিলেন, মধ্যস্থতা করেছিলেন। সো দিস ইজ অলসো ভেরি ইম্পর্টেন্ট। তোমরা একটা জিনিস খেয়াল রাখবে যে ফর ইয়োর রিঅ্যারেঞ্জমেন্ট, এই ধরনের যে ইয়েগুলো থাকে, কম্প্রেহেনশন গুলো থাকে, যেখানে আমরা একটা বায়োগ্রাফি পাই, একটা জীবনী পাই, সেসব জায়গায় দ্য ইয়ার is very very important. So 1993 তে Mandela was awarded Nobel Peace Prize, 1994 he became the black president. এখন দেখো এখানে কি বলছেন, Mandela went on to play a prominent role. Prominent means important, বিশিষ্ট, বা এখানে আমি prominent লিখেছি well known, বিশিষ্ট, prominent role on the world stage as an advocate of human dignity in the face of challenges ranging from political repression to AIDS. ভালো করে লাইনটা দেখো। ম্যান্ডেলা এরপরে, নেলসন ম্যান্ডেলা এরপর আমরা কি দেখছি যে অন দ্য ওয়ার্ল্ড স্টেজ, বিশ্বের দরবারে বা সমগ্র বিশ্বে, উনি কি করেছেন? হি ওয়ার্কড, হি প্লেড আ প্রমিনেন্ট রোল, একটা ভাইটাল রোল প্লে করেছেন অ্যাজ অ্যান অ্যাডভোকেট। আমরা নর্মালি উই নো দ্যাট অ্যাডভোকেট মিন্স উকিল, কিন্তু এখানে অ্যাডভোকেটটা আসছে কি? প্রমোটার, সাপোর্টার। সেই হিসাবে এখানে অ্যাডভোকেট শব্দটা ইউজ হয়েছে। অফ হোয়াট? অফ হিউম্যান ডিগনিটি, যে মানুষের যে মর্যাদা, ডিগনিটি মিন্স মর্যাদা, ইন দ্য ফেস অফ চ্যালেঞ্জেস। ইউ নো যে সাউথ আফ্রিকাতে যে সময় উনি প্রেসিডেন্ট হয়ে আসলেন বা যে সময় এই স্ট্রাগল গুলো চলছিল, সেখানে হি হ্যাজ টু ফেস আ লট অফ চ্যালেঞ্জেস। চ্যালেঞ্জেস মানে কি? চ্যালেঞ্জেস মানে হচ্ছে প্রভোকেশন বা শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের যে যুদ্ধ বা যে দ্বন্দ্ব, সেটাকে বলছে চ্যালেঞ্জেস। কি সব চ্যালেঞ্জেস? রেঞ্জিং ফ্রম, সেই চ্যালেঞ্জেরও রেঞ্জ অনেক বড়, ফ্রম পলিটিক্যাল রিপ্রেশন টু এইডস, মানে রিপ্রেশন, ইউ ক্যান সে পলিটিক্যাল অপারেশন অলসো, ঠিক আছে? রাজনৈতিক দমন নীতি বা রাজনৈতিক দমন পীড়ন, দমন শাসন, সেটাকে বলে পলিটিক্যাল রিপ্রেশন। সেই পলিটিক্যাল রিপ্রেশন থেকে একেবারেই কি পর্যন্ত? এইডস পর্যন্ত। ইউ নো এভরিওয়ান যে সাউথ আফ্রিকার মধ্যে এই ধরনের ভাইরাস জনিত অনেক রোগের প্রচন্ড প্রকোপ ছিল। ইউ নো দে এইডস, তারপরে ইবোলা ভাইরাস, এগুলা মারাত্মক আকার ওখানে ধারণ করেছে। So see, next line আমরা যাই। He formally left public life in June 2004. So after electing as president in 1994, he retired from his public life in June 2004 before his 86th birthday. তার 86তম জন্মদিনের প্রাক্কালে, telling his adoring countrymen, this adoring means beloved, মানে lovable,
খুব আদরের তার যে কান্ট্রিম্যান তাদেরকে উনি বলছেন, ডোন্ট কল মি, আই উইল কল ইউ। আচ্ছা, আমাকে ডেকো না, আমি তোমাদেরকে ডাকবো। বাট হি রিমেইনড ওয়ান অফ দ্য ওয়ার্ল্ডস মোস্ট রিভেরিয়েড পাবলিক ফিগার্স। এখানে দেখো, রিভেরিয়েড মানে হচ্ছে রেসপেক্টেড, মানে খুবই শ্রদ্ধাভাজন ব্যক্তি যেটাকে বলি। হি রিমেইনড ওয়ান অফ দ্য ওয়ার্ল্ডস মোস্ট রিভেরিয়েড পাবলিক ফিগার্স। সি, এখানে একটা গ্রামারের আইটেম আছে, আমরা একটু দেখে নেই। when you will সি ওয়ান অফ দ্য পরে কিন্তু যে নাউন বা প্রোনাউন থাকবে সেটার শেষে সেটা প্লুরাল হবে। যেমন but he remained one of the world's most revered public figures, but যেই ভার্ব থাকবে সেই ভার্বটা কি হবে? সিঙ্গুলার। এটা কখনোই ভুলবে না যে ওয়ান অফ দ্য পরে নাউন প্রোনাউন যেটা থাকবে সেটা হবে প্লুরাল, কিন্তু ভার্ব হবে সিঙ্গুলার। সো হি রিমেইন্ড ওয়ান অফ দ্য ওয়ার্ল্ডস মোস্ট রিভেরিয়েড পাবলিক ফিগার্স, মোস্ট রেসপেক্টেড, খুবই শ্রদ্ধাভাজন পাবলিক ফিগার হিসেবে রয়ে গেছেন। কম্বাইনিং সেলিব্রিটি স্পার্কল। এখন সেলিব্রিটি স্পার্কল মানেটা কি? সেলিব্রিটি স্পার্কেল হচ্ছে, সেলিব্রিটি মানে হচ্ছে ফেম বা প্রমিনেন্স, কীর্তি, যশ। আর স্পার্কেল মানে তোমরা জানো ঝলক, শাইনিং, এরকম। উইথ অ্যান আনওয়েভারিং মেসেজ অফ ফ্রিডম, রেসপেক্ট অ্যান্ড হিউম্যান রাইটস। তাহলে উনি রয়ে গেছেন কি হিসাবে? একজন শ্রদ্ধাভাজন, প্রচন্ড শ্রদ্ধেয় পাবলিক ফিগার হিসেবে, যার মধ্যে কি কম্বাইনিং কি আছেন? সেলিব্রিটি স্পার্কেল, হ্যাঁ, একেবারে শাইনিং একটা ফেম আছে, খ্যাতি আছে, প্রমিনেন্স আছে, সেটার সাথে কি আছে? আনওয়েভারিং। উনার যে ফিগার বা উনার যে স্ট্যাচার, উনার যে ব্যক্তিত্ব, সেখানে আমরা পাচ্ছি কি? আনওয়েভারিং। আনওয়েভারিং যদি আমি লিখি, এখানে আমি লিখছি, দেখো, আনওয়েভারিং। আনওয়েভারিং মানে হচ্ছে অটল। আনওয়েভারিং মানে কি? অটল। আর ইংরেজিতে যদি আমি লিখি তাহলে আমি লিখতে পারি স্টেডি অথবা ফিক্সড। একটা আনওয়েভারিং মেসেজ অফ হোয়াট? মেসেজ অফ ফ্রিডম, স্বাধীনতা, রেসপেক্ট অ্যান্ড হিউম্যান রাইটস। ঠিক আছে, আমরা তাহলে পরের অংশটাতে যাই। হি ইজ অ্যাট দ্য এপিসেন্টার অফ আওয়ার টাইম, ours in South Africa and yours wherever you are. So this is the statement said by Nadine Gordimer, the South African writer and Nobel laureate for literature, once remarked. So she once remarked, এবং নেলসন ম্যান্ডেলাকে বর্ণনা করতে যে বা তার সম্পর্কে বলতে যে উনি বলেছিলেন, হি ইজ অ্যাট দ্য এপিসেন্টার অফ আওয়ার টাইম। এপিসেন্টার, দিস ওয়ার্ড ইজ ভেরি কমন টু ইউ অল। যখন ভূমিকম্প হয়, আর্থকোয়েক হয়, তখন আমরা এটা পাই শব্দটাকে, যে এই ভূমিকম্পের এপিসেন্টার ছিল, আর্থকোয়েকের এপিসেন্টার ছিল কোথায়? এপিসেন্টার মিন্স কেন্দ্রস্থল। দেখো এখানে আমি লিখেছি, এপিসেন্টার মিন্স কেন্দ্রস্থল, ফোকাল পয়েন্ট। ফোকাল পয়েন্ট। So, Nadine Gordimer, South African writer and Nobel laureate. Nobel laureate মানে কি? Those respected person who has got Nobel Prize, যেই ক্ষেত্রেই হোক, তাদেরকে নোবেল লরিয়েট বলে। এই লরিয়েট শব্দটা এসেছে আসলে গ্রিক শব্দ লরেল থেকে। প্রাচীনকালে গ্রিসে যখন কেউ কোনো কিছু জিততো বা কোনো কিছু উইন করতো, তখন লরেল একটা গাছের নাম, সেই গাছের পাতা দিয়ে রিদ বানানো হতো। WREATH। রিদ মানে হচ্ছে একটা গোল, আমরা যেটাকে পুষ্পস্তবক বলি। অনেক সময় আমরা শহীদ মিনারে বা এরকম যখন শ্রদ্ধা জানাতে যাই, তখন দেখবে যে গোল করে আমরা ফুল দিয়ে একটা গোল সার্কেল বানাই, সেটাকে বলা হয় রিদ। সো সেই লরেল রিদ দিয়ে তখন প্রাচীন গ্রিসে যারা জিতে যেত বা যারা যে কোনো যুদ্ধে হোক, কোনো খেলায় হোক, যখন জিততো, তখন তাদের মাথার উপর সেটা বসানো হতো। সেই শব্দটা থেকেই এই শব্দটা এসছে, নোবেল লরিয়েট। সো শি সাউথ আফ্রিকান রাইটার, নোবেল লরিয়েট ফর লিটারেচার। উনি একবার মানে বলেছিলেন নেলসন ম্যান্ডেলা সম্পর্কে, দ্য ইয়ার্স ম্যান্ডেলা স্পেন্ট বিহাইন্ড বার্স। এই বার্স মানে হচ্ছে জেলখানার যে শেকল বা যে করাত, যেটাকে আমরা বলি, সেই বার্স, মেড হিম দ্য ওয়ার্ল্ডস মোস্ট সেলিব্রেটেড পলিটিক্যাল প্রিজনার। তাকে যে সময়গুলো
অনেক অনেক বছর উনি প্রায় 27 বছর হবে, 27 থেকে, আমি যদি ভুল না করি 27 থেকে 29, সেই সময়ে উনি এতটা সময় উনি এর পেছনে ছিলেন। কিসের পেছনে? কারাগারে। So he became the world's most celebrated political prisoner and a leader of mythic stature. Mythic stature আসলে মিথ বলতে বোঝায় পুরাণ বা পৌরাণিক। উনি একটা পৌরাণিক ফিগারে পরিণত হয়েছিলেন। For who? For millions of black South Africans. শুধুমাত্র কালো আফ্রিকানদের না, and other oppressed মানে পীড়িত নিপীড়িত মানুষের, people far beyond his country's border. শুধুমাত্র ওনার দেশের না, he became the most celebrated political prisoner, he became a leader, having a mythic stature, এরকম একটা পার্সোনালিটি নিয়ে উনি আবির্ভূত হলেন। কাদের জন্য? সেই অপ্রেস পিপল। শুধু ওনার দেশে না, দেশের বাইরে, সমগ্র বিশ্বে। তোমরা জানো কিনা জানি না, একবার নেলসন ম্যান্ডেলা কিন্তু আমাদের দেশেও এসেছিলেন। নেলসন ম্যান্ডেলা, ইয়াসির আরাফাত, ওনারা একবার বাংলাদেশে পর্যন্ত এসেছিলেন। সো নেলসন ম্যান্ডেলা হ্যাজ বিকাম political prisoner থেকে a leader of mythic stature for millions of not only South Africans but for the people far beyond his country's border. Charged with capital offences in the 1963 Rivonia trial, his statement from the dock was his political testimony. এটা খুবই বিখ্যাত একটা ট্রায়াল, এটাকে জানাই হয় রিভোনিয়া ট্রায়াল হিসেবে। উনাকে চার্জ করা হয়েছিল উইথ ক্যাপিটাল অফেন্স। এখন আমরা দেখি ক্যাপিটাল অফেন্সটা কি, হোয়াট ইজ ক্যাপিটাল অফেন্স। এখানে লিখেছি ক্যাপিটাল অফেন্স হচ্ছে আ ক্রাইম। কি ধরনের ক্রাইম? আমার হাতের লেখা যদি বুঝতে পারো, তারপরেও শুনলে বুঝতে পারবে। ক্যাপিটাল অফেন্স হচ্ছে এক ধরনের ক্রাইম, সাচ অ্যাজ মার্ডার, খুন, বিট্রেয়াল অফ ওয়ান্স কান্ট্রি, দেশের সাথে বিট্রে করা। ইট ইজ ট্রিটেড সো সিরিয়াসলি, এই ক্যাপিটাল অফেন্স বলতে মানে অপরাধটাকে এত বেশি সিরিয়াসলি নেওয়া হয় যে ধরে নেওয়া হয় ডেথ মে বি কনসিডার্ড অ্যাজ অ্যাপ্রোপ্রিয়েট পানিশমেন্ট, মানে মৃত্যুযোগ্য অপরাধ। ক্যাপিটাল অফেন্স মানে হচ্ছে মৃত্যুযোগ্য অপরাধ, আর ক্যাপিটাল পানিশমেন্ট বলতে আমরা যেটাকে বুঝি সেটা বেশিরভাগ সময় মৃত্যুদণ্ডকেই বোঝানো হয়। এখন দেখো, চার্জ উইথ ক্যাপিটাল অফেন্সেস ইন 1963 রিভোনিয়া ট্রায়াল, তোমরা দেখতে পাচ্ছ রিভোনিয়া ট্রায়ালের নিচে আন্ডারলাইন করা আছে। সো রিভোনিয়া ট্রায়ালটা কি তাহলে? রিভোনিয়া ট্রায়াল হচ্ছে ইট টুক দিস ট্রায়াল, এই ট্রায়ালটা, দিস ট্রায়াল লেড টু দ্য ইমপ্রিজনমেন্ট অফ নেলসন ম্যান্ডেলা, যেখানে নেলসন ম্যান্ডেলাকে কনভিক্টেড করা হয়, হ্যাঁ, যে উনি দেশের বিরুদ্ধে উনি ষড়যন্ত্র করছেন। তো রিভোনিয়া হচ্ছে জোহানেসবার্গের একটা সাব আর্ক, যেখানে এএনসি, আফ্রিকান ন্যাশনাল কংগ্রেসের নেতাদেরকে অ্যারেস্ট করা হয়েছিল, এবং বলা হয়ে থাকে যে দিস ট্রায়াল হ্যাজ চেঞ্জড সাউথ আফ্রিকা। এই ট্রায়ালটাকে বলা হচ্ছে যে এই ট্রায়ালটা সাউথ আফ্রিকাকে পাল্টে দিয়েছিল। এবং সেই ট্রায়ালে নেলসন ম্যান্ডেলা ডকে দাঁড়িয়ে, ডক বলতে আমরা নর্মালি বুঝাই যে বন্দরের যে হারবার সেটাকে বুঝাই, কিন্তু এখানে আসলে ডক বলতে বোঝাচ্ছে যে কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে বা যে জায়গায় দাঁড়িয়ে উনি যে স্পিচটা রেখেছিলেন, অনেক বড় একটা স্পিচ, যেটাকে বলা হয়ে থাকে মানে তার পলিটিক্যাল টেস্টিমনি। পলিটিক্যাল টেস্টিমনি মানে হচ্ছে স্পোকেন অর রিটেন স্টেটমেন্টস দ্যাট সামথিং ইজ ট্রু, দোজ গিভেন ইন আ ল কোর্ট। যেই ল কোর্টে বা কোর্টে দাঁড়িয়ে যেই বক্তব্যটা স্পোকেন বা রিটেন আকারে দেওয়া হয়, যেটাকে ধরে নেওয়া হয় যে এটা সত্যি। এবং নেলসন ম্যান্ডেলা সেই রিভোনিয়া ট্রায়ালে ডকে দাঁড়িয়ে উনি যেই পলিটিক্যাল টেস্টিমনিটা দিয়েছিলেন, সেটা এখন একটা বিশাল বড় ইতিহাস। এবং সেই স্পিচটাকে জানা হয় আই এম প্রিপেয়ার টু ডাই। এই শিরোনামে তোমরা যদি সার্চ দাও গুগলে তাহলে পেয়ে যাবে, লং স্পিচ। সেই স্পিচে উনি উনার পক্ষে, মানে উনার নিজের জন্য উনি নিজেই লড়েছেন। এবং সেই টেস্টিমনিতে উনি কি বলেছেন? ডিউরিং মাই লাইফ টাইম আই হ্যাভ ডেডিকেটেড মাইসেলফ টু দিস স্ট্রাগল অফ দ্য আফ্রিকান পিপল, যে আমার এই সমগ্র জীবনে আমি আমার নিজেকে উৎসর্গ করেছি আফ্রিকান পিপলদের স্ট্রাগলের জন্য, তাদের লড়াইয়ের জন্য। আই হ্যাভ ফট अगेंस्ट হোয়াইট ডমিনেশন। আমি, ডমিনেশন মিন্স হচ্ছে রুল বা কন্ট্রোল, কর্তৃত্ব, যে আমি হোয়াইট ডমিনেশনের বিরুদ্ধেও লড়েছি, অ্যান্ড আই হ্যাভ ফট अगेंस्ट ব্ল্যাক ডমিনেশন।
অ্যাজ বিকজ এখানে দুটো দুটো বর্ণের লোকদের অবস্থান ছিল, সো হি টোল্ড দ্যাটস মানে সেই স্পিচে উনি বলেছিলেন যে আই হ্যাভ নট অনলি ফট এগেনস্ট হোয়াইট ডমিনেশন অ্যান্ড আই হ্যাভ ফট এগেনস্ট ব্ল্যাক ডমিনেশন, আই হ্যাভ চেরিশড, এখানে শব্দটা দেখো চেরিশড, এই চেরিশড মানে হচ্ছে অ্যাডোর অথবা লাভ অথবা ট্রেজার্ড, মানে যেটাকে আমরা বাংলায় বলতে পারি লালিত করা। আই হ্যাভ চেরিশড দ্য আইডিয়াল, আইডিয়াল মানে হচ্ছে আদর্শ, হ্যাঁ, আইডিয়াল অফ আ ডেমোক্রেটিক অ্যান্ড ফ্রি সোসাইটি in which all persons live together in harmony and with equal opportunities, he told the court. উনি বলেছেন যে আমি একটা আদর্শ মনের ভিতরে লালন করি, একটা ডেমোক্রেটিক, একটা গণতান্ত্রিক এবং একটা ফ্রি মুক্ত একটা সোসাইটিতে বা একটা সমাজে, যেই সমাজে আমি স্বপ্ন দেখি যে সেখানে সমস্ত মানুষ বসবাস করছে কিসে, ইকুয়াল অপরচুনিটি নিয়ে, মানে ইকুয়াল অপরচুনিটি বলতে সমান সুযোগ সুবিধা নিয়ে, কিসের মধ্যে দিয়ে, ইন হারমনি। হারমনি মানে হচ্ছে তোমার সাদৃশ্য, বা যেটাকে আমরা ইংরেজিতে বলতে পারি ইউফোনি বা কনসোনেন্স। মানে ধরো যেমন আমরা যখন কোনো ইনস্ট্রুমেন্ট বাজাই, সেই ইনস্ট্রুমেন্টে যদি সমস্ত মিউজিক্যাল নোটস যদি খুব সুন্দর করে কম্বাইন্ডে যদি খুব সুন্দর করে বেজে ওঠে, তার একটা তার সুর লয় ছন্দ মিলিয়ে খুব সুন্দর একটা এফেক্ট আসে আমাদের কানে, সেটাকে আমরা কি বলি, হারমনি। তো এরকম ইকুয়াল অপরচুনিটি নিয়ে একটা ডেমোক্রেটিক এবং ফ্রি সোসাইটির উনি স্বপ্ন দেখেছেন, স্বপ্ন আদর্শ লালন করেছেন, যেখানে সকল মানুষ একইভাবে খুব সুন্দর এবং একটা হারমনির মধ্যে দিয়ে কি করবে, বসবাস করবে। ইট ইজ অ্যান আইডিয়াল আই হোপ টু লিভ ফর অ্যান্ড টু অ্যাচিভ, যেটা এমন একটি আদর্শ আমি আশা করি যে আমি এটার জন্য বাঁচবো এবং এটাকে আমি অর্জন করব। বাট ইফ নিডস বি, ইট ইজ অ্যান আইডিয়াল ফর উইচ আই এম প্রিপেয়ার টু ডাই, এবং এটি এমন যদি প্রয়োজন পড়ে তাহলে আমি এই আদর্শের জন্য আই এম প্রিপেয়ার টু ডাই। এজন্য দ্য স্টেটমেন্ট উইচ হি হ্যাজ গিভেন, যেটাকে ওনার রিভোনিয়া ট্রায়ালে দাঁড়িয়ে উনি যে স্টেটমেন্টটা দিয়েছিলেন, সেই স্টেটমেন্ট এই নামেই পরিচিত যে আই এম প্রিপেয়ার টু ডাই। সো হি ইজ প্রিপেয়ার টু ডাই ফর হোয়াট? ফর চেরিশিং এন আইডিয়াল। কোন আইডিয়াল, কোন আদর্শ? যে আদর্শ উনি চাইছেন, যে আদর্শতে ইচ এন্ড এভরি পার্সন will live together in harmony and having what? And having equal opportunities. Friends adored মানে হচ্ছে loved Mandela and fondly called him Madiba. Madiba, the clan name by which he was known. আচ্ছা, এখন দেখো ক্ল্যান, এই ক্ল্যান শব্দটা আমরা সাউথ আফ্রিকাতে এটা পাবো, কারণ যেহেতু সেখানে অনেক ধরনের গোষ্ঠী আছে, অনেক উপজাতি আছে, সে গোষ্ঠী বা উপজাতি বা গ্রুপ অফ ফ্যামিলিজ, এদেরকে কি বলা হয়? ক্ল্যান বলা হয়। তো সেই ক্ল্যানে আমি এখানে একটু লিখছি, দেখো বোর্ডে, দেখো দেখা যাচ্ছে কিনা জানি না, এটার উচ্চারণ এক্সহোসা হয়, হ্যাঁ। এটা একটা ল্যাঙ্গুয়েজ, ট্রাইবাল ল্যাঙ্গুয়েজ সেখানকার, মানে সাউথ আফ্রিকানের। সেই ল্যাঙ্গুয়েজে, এক্সহোসা ল্যাঙ্গুয়েজে মাদিবা মানে হচ্ছে ফাদার। আর এই মাদিবা ক্ল্যান নেম নেলসন ম্যান্ডেলার, এবং he was fondly called, মানে people used to call him fondly, বা খুব আদর করে তাকে মাদিবা ডাকতো। এবং মাদিবা বলতে এখন সবাই, শব্দটা এমন হয়ে গেছে যে মাদিবা বলতে সবাই বোঝে কাকে? নেলসন ম্যান্ডেলাকে। দ্য ক্ল্যান নেম বাই উইচ হি ওয়াজ নোন, পিপল লর্ডেড হিজ হিউম্যানিটি, কাইন্ডনেস অ্যান্ড ডিগনিটি। যে মানুষ তার এই যে তার হিউম্যানিটি, তার মানবতা বোধ, তার কাইন্ডনেস, তার ডিগনিটি, এগুলোকে মানুষ এখনো অ্যাপ্রিসিয়েট করছে। সো সি, যে এখানে আজকে আমাদের টেক্সটটা শেষ হলো। নেক্সট ক্লাসে তোমরা দেখবে যে তোমাদের টেক্সটের পরে কিছু এক্সারসাইজ আছে। আমি স্টুডেন্টদেরকে বলছি, আই এম টেলিং ইউ দ্যাট দেয়ার আর সাম এক্সারসাইজ গিভেন হিয়ার, এবং এই এক্সারসাইজগুলো আমি চেষ্টা করব তোমাদেরকে নেক্সট ক্লাসে, নেক্সট ইউনিটে যাওয়ার আগে আমি এক্সারসাইজগুলো একটু তোমাদের সাথে আলোচনা করে দিব, যাতে করে সো দ্যাট ইউ ক্যান have an idea about your question patterns. So, dear students, I hope that you will all remain safe. এবং আমি বিশ্বাস করি যে তোমরা বইপত্র কিনে নিবে এবং
পড়ার চেষ্টা করবেন, read the text, because you have got so many new comprehension, new text, so many new words to explore. So I pray that you will all follow my words and follow the classes. কোনো রকম প্রবলেম হলে just let me know. হ্যাঁ, আজকে তাহলে এই পর্যন্তই. Thank you and be safe, remain safe. Thank you girls.